Okay, fantastic. Oh, thank you, Raj, for your coming. So I will speak a bit Russian, and then you can take from me and show what the crowd one, C1 got. Друзья, приветствую вас всех. Сегодня у нас очень интересная встреча с директором по маркетингу Раджем Гауравом и очень интересная информация по компании C1, бывшая Crowd One, которая сейчас и уже последние 2 года непрерывно растет. Но вот сейчас появилось очень интересное предложение, которое затрагивает в первую очередь старых партнеров, которые начинали этот бизнес и которые по тем или иным причинам остановились. Но сейчас есть очень интересное предложение, о котором расскажет Радж. Радж, to you, please. Thank you so much, Serg, and a very good evening to all of our fantastic leaders. First, I'd like to give you an update quickly because today's discussion is more concentrated towards a fantastic service C1 has bought. And you know about that, that's Tag Market. But I'd definitely like you to take you through the journey of what C1 has been in the last 1.5, 2 years. Спасибо за то, что вы пришли. Я рад вас видеть здесь. И прежде чем начать говорить о интересном партнерстве, о котором сегодня будет рассказано чуть позже, я расскажу вам о том, что произошло с компанией за последние годы. Okay, to you. And it is definitely a pleasure for me when I came to know that Sergey and Alan were aware of this kind of an opportunity. They were aware of the company from before. And the most important thing is I could see a great excitement and a buzz in Serg as a leader, and of course, Alan, in the way how we brought different changes through in C1. И я очень рад, что у нас сейчас в компании идет большое вдохновление того, что сейчас происходит. Я рад, что Сергей с Аланом поняли этот бизнес, потому что они были в подобном в таком далеком времени, вот, в прошлом, вот, имеется в виду не в Crowd One, и они поняли, что за продукт, поэтому я очень рад, что вот мы начали обсуждение того, что произошло с компанией, то, что будет у нас впереди. Окей, to you. C1 has been going through a lot of great innovation when it comes to products and services. And in the last 1.5, 2 years, we have been building various products in-house, which will be revealed at the conference. We have also gone ahead and collaborated a lot with the exchange, which is UNX. We have had different utility of CORBIT, C-Link, and a lot of other great things that have happened. За последнее время у нас произошло много изменений, у нас много сделано продуктов, наши продукты, так что у нас есть очень интересные коллаборации с различными компаниями, в том числе и с биржей, которую можно посмотреть в своем личном кабинете, и очень много новых продуктов будут анонсированы на нашей конференции. Вот скоро будет конференция. Where is conference in November? October, this month on 23rd, yeah. 23 октября это будет в Таиланде, будет конференция, где будут анонсированы новые продукты и новые направления деятельности Crowd One, C1. Now, when it comes to different evaluation, we have also had a company called UNX Racing that has sponsored various GT races. This was again a marketing promotional activity carried on by C1, by UNX in order to market about the UNX exchange. И у нас есть, значит, очень интересное соглашение с UNX. What is the name of the racing? UNX Racing. UNX Racing – это гоночная компания, это компания, которая рекламирует, значит, биржу, UNX Exchange, биржу, и у нас с ними очень хорошие договоренности. Furthermore, when it comes to different products, we will be launching a fitness product, a fitness app. Если мы говорим о дальнейших продуктах, мы будем анонсировать фитнес-приложение. We will be launching a C1 Travel. Мы сделаем новое C1 путешествие, платформу путешествий. We will be launching the next biggest game on C1 platform that we have partnered with, and that game
will be available on PlayStation, Xbox, mobile, and a lot of other things. So it's a big reveal. It's a surprise that we have kept for the conference. И очень интересное предложение для тех, кто любит игры. Будет анонсирована и будет присоединена очень интересная, мощная игра, которую мы сейчас пока держим в тайне, но которая действительно, те, кто увлекается играми, которая будет доступна на всех устройствах, на мобильных устройствах, на специальных для игровых приставках и так далее. То есть это будет отдельно аннотация игры. То есть эта игра будет имплементирована в C1. Okay? When it further comes to what we have done is we have made sure to step by step start progressing. When it comes to UNX Exchange, we added a few pairs of trading, spot trading. We will be adding few more pairs. And by the first week of November is when we will also be having CORBIT listed on the exchange. Значит, и у нас вот с этой биржи, с UNX биржи, мы делаем пошаговую систему, в которой мы представляем различные торговые пары, и в начале ноября уже на этой бирже будет анонсирован CORBIT, токен CORBIT. Furthermore, the launch price of CORBIT, as you know, is 0.05 cents of a dollar. Как вы знаете, цена токена при выходе на биржу будет 5 центов. So therefore, we have also had a different feedback from the members that when can we start selling CORBITs, when can we start swapping CORBITs, etc. И очень много вопросов от наших членов, когда мы начнем значит, что-то делать с токеном, продавать его или делать стейкинг, то есть что можем с ним сделать. Okay? So therefore, we were looking at different alternatives as to how the value of CORBIT can be kept up at 0.05. So we started with something called pledge. Many members have pledged their CORBITs. И нам самое главное сейчас, наша задача сделать так, чтобы цена токена была больше, чем 5 центов. И для этого мы организуем различные взаимодействия, различные коллаборации для того, чтобы поднять свой токен наверх. I'm also aware that a lot of you are not able to use the C-Link and other things. Well, it's because of certain regulations and other things that has come into existence. But we are looking at the alternatives, of course, to make sure that all of our members from this big community can revamp, they can come back to C1. Окей, и мы знаем, что есть проблемы по входу в кабинеты, есть проблемы недоступа, то есть есть ограничения в связи с ситуацией для присоединения к C1 линку, но мы как компания работаем над тем, что все вы, уважаемые наши члены, получили доступ к вашим возможностям использования ваших токенов. Now, in order to make sure that the value of CORBIT is kept proper, in order to make sure that it's a community token, we have had a lot of great examples and ideas. And one of the biggest one now is tag markets. И у нас очень много идей, как использовать токен, очень много идей по коллаборациям, как сделать, значит, придать больше ценности CORBIT токену. И вот одна из таких возможностей – это tag markets. Question was, Raj, when so many things were going on, why suddenly tag markets? The reason was we wanted to collaborate with the biggest trading industry in the world, which is bigger than bonds, cryptos, and stocks combined. И очень много было вопросов, почему именно tag markets, почему именно этот сегмент. И ответ очень простой, что этот сегмент, в котором работает tag markets, он больше, чем бонды, крипто и прочие трейды вместе взятые. То есть огромный рынок. Okay? We also further wanted to explore an industry which is bigger than what we can see. And Forex trading has always been that industry which has been right in front of our eyes, but we have never seen that. И мы хотим значит, привлечь вас в тот мир, в котором есть индустрия, которая всегда перед нашими глазами, но не всем она была доступна. We are talking about an industry that has almost about $7 to $8 trillion volume every single day. И мы говорим в индустрии, в котором на сегодняшний день каждый день оборачивается более $7 триллионов ежедневно.
Therefore, we thought, why not use technology? Why not use the current innovation that's going on and merge or collaborate with such product companies in the world? И мы думали, почему бы не сколлаборироваться с такой компанией в таком сегменте, который доминирует мир, причем сейчас используются различные новые технологии, которые вы, наверное, все знаете. Вот на слайде написано AI, это искусственный интеллект, и он используется сейчас во многих тренинговых компаниях, в тренинговых ботах и так далее. Но мы сейчас говорим о компании Attack Marketing, которая использует все новейшие технологии для того, чтобы члены Tag Markets были довольны. Okay? So therefore, we introduced a platform where you can use CORBITs, you can also trade, and it is a platform which is designed for a bigger scale. И мы предложили такую платформу в коллаборации с Tag Markets, которая может иметь возможность использовать ваши CORBIT токены и делать трейд, учитывая ваши токены. While I know that there are issues with most of our members on this call who are not able to log in to C-Link, use their Corbits, we have gone ahead and had a discussion yesterday, Alan and Sergey. And of course, I have presented that as a solution to our R&D team, to the IT team, and they've started the work on it. But I'm sure in the next couple of days, maybe next week, we can have a turnaround solution for that. И мы еще раз повторяю, что мы знаем, что есть проблема у многих членов нашего сообщества доступа к C-линку, кошельку. И, значит, мы этот вопрос поставили перед Раджем, он этот вопрос, в свою очередь, поставил перед разработчиками. И этот вопрос будет решен или на этой неделе, или, в крайнем случае, на следующей неделе. Значит, те, у кого нет доступа к C-Link Wallet, кошельку, то в любом случае у человека будет доступ к его токенам. But a good news is the platform that now we are going to talk about has absolutely no issues for any one of our members from this market. This is available for each one of you. И отличные новости, что эта платформа, о которой мы сейчас будем говорить, она доступна для всех наших членов. Там нет ограничений. Ну, есть ограничения, только минимальное количество стран. Let's introduce Tag Markets. И я хочу вам представить Tag Markets. Now, Tag Market is one of the world's fastest growing brokers. It's fully licensed, regulated. It's regulated in Financial Services Commission of Mauritius, which itself is a big deal. They're also getting different licenses in the UAE, Malaysia, and Europe. И, значит, мы хотим представить вам наиболее быстро растущего брокера. Это Tag Markets, который имеет лицензию, финансовую лицензию на Мавритании, но также имеет различные лицензии в разных частях мира. Where you can actually use 50% of your Corbits and 50% on deposits using crypto or fiat, and you get a 12x leverage. И наше соглашение с Tag Markets такое, что мы можем использовать свои CORBIT токены 50% от той суммы, которую, то есть 50% плюс в корбитах и 50% в фиате или в крипто для трейдинга на Форексе. И при всем еще дается 12 плечов 12x. Even if you do not have any Corbits to use now, you can still make a deposit to secure your position of your sponsor line, which I will talk about more. И если у вас даже нет никаких корбитов, вы можете обезопасить свою позицию, и я вам объясню, как это сделать в вашем СИВА уже. Okay? Now, why this? The question is, why Tag Markets? You're getting a deposit which is multiplied by 12x, which is your leverage. It's simple, no complicated rules. It's real fund, real freedom, real profits. И тут все очень просто. Почему Tag Markets? Ну, во-первых, там нет никаких лицензий, ты входишь абсолютно не платишь ничего, и ваш депозит увеличивается, при ваше кредитное плечо сразу же дается 12 иксов. And the basic rule or the ground rule of Forex trading
is that volume matters here. Volume not? Volume, the more the trade, the bigger the volume, the bigger the profits. И по правилу trade markets это больше объем торговли, больше прибыль. Now, moving on, I know a lot of you, I know a lot of you are probably thinking that, hey, I don't know how to do Forex trading. I'm not sure. Tag Market has a platform called copy trading. И я знаю, что многие из вас, допустим, говорят, ну что мне до того, я не знаю, как торговать на Форексе, и я не понимаю, как это делать, но Tag Market имеет такую вещь, показанную на экране, называется copy trading, стратегия copy трейдинга. In copy trading, in most of the companies, what happens, they tell you, they give you a 3 months or a 6 months program. They tell you to learn about Forex trading. Then you get some demo money, then you play around with. So it's a long process. However, we believe in learning and earning. So therefore, we do have on Tag Markets a platform where you can start earning whatever you've invested and also learn. Мы знаем, что многие компании сначала предлагают вам открыть демо-счет, дают вам возможность поиграть с деньгами, потом позволяют, там, заплатив определенную сумму, распоряжаться определенной частью денег. И сначала вы учитесь, потом вы зарабатываете. У нас другой принцип, мы зарабатываем и учимся совместно. So Tag Academy is a platform where you can learn as well about Forex trading, copy trading, and a lot of other things. There are different webinars that are held on the Tag Academy platform. And that, of course, is a great tool for each one of us to understand what this big market is about. И так, Академия– это прекрасный инструмент для того, чтобы вместе с вебинарами, с записанными видео о том, чтобы изучить рынок Форекса и уметь на нем правильно распоряжаться рынком и учиться. Furthermore, this month, Tag Markets will be launching their own app in which you get different signals. You also can see every trade of yours. You have all the other features. In fact, higher, better features on the app. И в этом месте Tag Markets запускает свое приложение, в котором будут различные сегменты, в которых вы можете видеть и свои, как вы торгуете, академию, и вы можете смотреть ваших трейдеров и много-много различной информации. И он говорит, что будет больше информации, чем в веб-версии на этом приложении. So basically, we are talking about a platform called Tag Markets, where AI machine learning, of course, is important, but with the human touch, social copy trading happens. We're talking about deposits you can do on crypto. It's regulated and, of course, has all the security compliances. And we're talking about a better user experience. Окей, и мы говорим о платформе, в которой ключом является искусственный интеллект и машинное обучение, социальный и копи-трейдинг, то есть вы можете сами торговать, можете копировать результаты, блокчейн и крипто, это все отрегулировано и все это безопасно, и очень хороший опыт использования всего вот этого пространства. Now, there are some ground rules of Forex trading, which is important for us to understand. И вот здесь мы говорим о таких фундаментальных правилах торговли на Форексе. First, it's not a money game. So I would again recommend all of our members not to treat this as a money game. This is a serious industry where volume matters. И первое из всего, это Форекс, это не денежная игра, это не хайп, и это серьезная индустрия, где объемы имеют значение. It's not about everyday profits. If any broker firm or anyone tells you that, oh, every day it's going to be gain, that's not how it works. Because some days are profit, some days are loss. И если, допустим, в Форексе вы не можете каждый день выигрывать, если кто-то говорит, что у нас все время плюс, то не верьте им, потому что на этом рынке какие-то дни плюс, какие-то дни в минус. So what you have to look at is a monthly ROI and yearly ROI. So how much do you get in a month, quarter, half yearly, yearly?
На что вы должны обратить внимание, это ежемесячный и еженедельный возврат инвестиций. It's all about the law of averages, how much average is happening. And always remember, Forex trading means compounding. Compounding is the king. Да. И вы понимаете, что на Форексе это закон среднего, и также на Форексе работает компаундинг или закон сложного процента. Now, let's talk about Sonic AI. И давайте сейчас поговорим о искусственном интеллекте Sonic. Stratify, which is again a software technology provider to tag markets, has introduced Sonic AI as the first copy trader. Stratify, это партнер Tag Markets, представил свою... Stratify — это компания, которая занимается разработкой различных технологий, и представил Sonic AI, это копи-трейдинг on a Tag Market platform. Why Sonic AI? Because Sonic AI has a total of 3 members in their teams, and each of them are head strategists. One looks at the geopolitical situation, the other looks at various algorithms, and the head strategist places the trades based on all the information across the world. И в этой команде 3 человека, которые сидят за всей ситуацией на рынке, на политическом, на финансовом рынке. Это 2 человека и 1 человек, который объединяет все это вместе. Now, I know it gets more interesting when I show you something, and seeing is believing. Serg, I have raised my hand on that one. Can you also make that as a co-host? Okay, just a second. Yep. Thank you, sir. Please. So, like I said, seeing is believing, and it's important that this conversation that we are doing is not about you just attending and listening to me, but it's about seeing and believing. Я очень говорю, что важно не просто говорить, окей, вижу, окей, I see you. Окей, да. И очень важно видеть, то есть разговоры — это одно, рассказы — все это хорошо, но давайте посмотрим, я сейчас вам покажу результаты, которые... Is it your account? This is my phone, and I'm sharing from my И phone. Радж покажет свой аккаунт, который он создал совсем недавно на этой платформе. Now, if you look at, I wanted to show you something interesting, and this is very interesting. This is MetaTrader 5. И я вам покажу что-то очень интересное. Это MetaTrader 5. I had deposited $25,000 plus $25,000 worth of CORBITs. 25 plus 25? 25,000 plus 25,000. So 50,000. Он вложил сюда, значит, $25,000 живых плюс $25,000 в корбитах. With 12x leverage, my total balance, if you see on the top, is $600,000. Значит, с 12 иксами получается его баланс для торговли $600,000. Now, if you look, the trade started on the 18th onwards, 18th of September. I was Как given вы видите, торговля началась 18 сентября. Whenever we launch something, it's important for us as well to test and try it. И когда мы что-то предлагаем на рынок, мы должны сами первые проверить и все проверить на себе. Now, I'm not a leader, but I'm definitely an employee, and $25,000 for me means a lot. It's a year of a saving for me. Я не сетевик, я человек, который нанят в компании. Для меня $25,000, которые я сюда вложил, это очень серьезная сумма. So if I take you through my trades, which has been done by Sonic AI, the copy trader. Если я проведу вас по своим трейдам, которые сделаны за это время благодаря Sonic AI, you can look at various trades that's happened. Some trades have gone $500, $132, $172, etc., etc. И видите различные трейды различными суммами. But at the same time, I see one trade here in negative, which is minus $134. И вот я смотрю, вот синим это положительные трейды, и красным вот $134 это трейды в минус. But if I take you down, 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 and I make you look at some days are great days, some days are not the great days. But if you look at what has happened in the last few days, you can see everything on the right side. И если я пройду по всему тому, что у меня было за это время, то посмотрите на правую сторону, и больше
значит, синего, то есть в прибыли, чем в минусом. И внизу вы видите, какой профит, это минус комиссия, получается, значит, его аккаунт плюс $3202 30 центов за это время, 18 числа. So if you look at the trades today, I had basically the Sonic AI had 3 trades on the 8th of October, the last 3. One Сегодня, 8 число, было проведено Sonic AI 3 трейда. In 20 days, I started on 18th of September. Today is 8th of October. In around 20 days, look at the profit that has been made. Посмотрите, в районе, я уже здесь примерно 20 дней, и посмотрите на ту прибыль, которую я уже получил. So if you look at profit, $4,429. И увидите, что прибыль $4429. And a commission of $283. This is the lot commission that gets deducted every day. И эта комиссия, которая забирается каждый день, $283.63. And the withdrawal that you can see, I have made few withdrawals to check if the platform is working, and I got my withdrawal in 7 minutes on my TRC20 wallet address. И я проверил вывод, и вывод занял примерно 7 минут на TRC20. So my net commission here, the thing that I've earned is the last balance that you see, which is $3,203 at the end, and you can see here. Да, то есть моя сейчас комиссия на балансе сейчас находится 3202 и 3, и плюс я еще сделал вывод. So in 20 days, if I have made about $3,200 by just copy trading, of course, it does have risks, but if I've shown you this, you can trust it yourself because it's something that I'm seeing. I'm withdrawing the profits, I'm putting in my wallet, I'm leveraging, I'm still playing around, and it's super cool. И вы видите, что я показываю честно все, что у меня есть, плюсы и минусы. И я показываю вам то, что есть на самом деле. Я играю с аккаунтом, я завожу деньги, вывожу деньги. То есть я провожу весь полный анализ для того, чтобы представить нам, чтобы мы были уверены, что все работает. Окей? Now, the reason why we recommend Sonic AI, or rather Stratify recommends Sonic AI, is not because we tell you to do it, but it's because of this graph and analysis that you can see. Но почему Stratify рекомендует Sonic AI? Ну, потому что вот эти графики, которые вы перед собой видите, рост по годам и по... 1-2%. These numbers look smaller, but please remember, you need to multiply this number with 12 because you get a 12x leverage. Значит, если вы видите здесь 1, 1, 2, 1, 1, то есть 1 плюс, 1 плюс, 1 плюс, то вы должны умножить эти цифры на 12, потому что у вас leverage 12 иксов. Now, what I have shown you is just one trading profit, but tag market has a lot of other things to offer. И то, что я вам показал, это один из видов прибыли, но tag market еще имеет другие виды доходов. What are the things? Let's talk about it. So what I have shown you is the first bonus here, that's the trading profit, wherein I keep 70% of the total trading profit, 5% goes to the copy trader, and the rest 25% is divided 10 levels up. Окей, то, что я вам показал, это 70% идет мне, 5% идет разработчикам, и 25% распределяется по 10-уровневой системе, которую вы видите во второй колонке. Now, I'm not a networker. I don't know how to do networking, but I know how to teach networking. I'm just kidding. I'm not a networker. I have not gone ahead and shared my link, or I don't have a sponsor line structure. So what I will be missing out is the 10 level profit sharing. Я, говорит, я не сетевик, я всего лишь работник. Смеется, потому что он действительно очень хороший сетевик с большим бэкграундом. Но так у него нет времени на это, то он говорит, что так как я не строю структуру, то я теряю вот эту вторую колонку, вот эти 25%, которые распределены по вот этим 10 уровням. So 10 level profit sharing, each level gets 2.5% of the trading profits. So anyone who's 10 level up and whatever I have made, everyone gets 2.5% based on my trading profit.
Ну, вот от его денег, которые он заработал, вверх по лестнице, то есть 10 уровней, то есть все заработают по 2,5% от его прибыли. То есть эти 25% будет распределено по структуре вверх. So Окей? maybe we can understand this as an example, and I'll quickly tell you this, Sir. A has sponsored B, B has sponsored C, C has sponsored D, and everyone has sponsored up until J. Okay. We're talking about C1 structure. This is the C1 sponsor line structure, yes. Окей. Теперь мы поговорим о существующей структуре, и мы поговорим это крауд-структуре, и мы поговорим о динамической компрессии в этой структуре. То есть, если, допустим, А подписал Б, Б, С, и так далее, и так далее, и так далее, у вас выстроенная структура, окей? Now, if you look at the structure, B, C, F, H, they are inactive. They have not secured their position. И мы видим, значит, B, C, F, H не сделали свою позицию безопасности, то есть не активировались. There are two reasons why they are not active. First reason is they have not activated their position from C1 back office. Первая причина, почему не активно, не активировали свою позицию из бэк-офиса Сила. And second reason is that they have deposited less than $250 on tag markets to be earning the 10 level profits. И они не, второй момент, то, что они не положили в таг-маркет $250 для того, чтобы обезопасить свою позицию, чтобы получать от 10 уровней. So this $250 is the deposit that you do in crypto or fiat on tag market. Значит, 250 – это депозит, который вы кладете на таг-маркет, в фиате, в крипто, как вы хотите. Now let's look at how the profit sharing of 25% goes. И давайте посмотрим, как работает этот 10-уровневое распределение доходов. So let's say this is the sponsor line structure and J has made a profit. I mean, Sonic AI has made a profit and 2.5% J needs to give to 10 level up each. И, допустим, кто-то Джей внизу заработал большие деньги, и эти деньги, часть этих денег, 25%, должна распределиться по 10 уровням вверх. So let's take an example. J has earned a profit of $10,000. 7,000 he keeps for himself. 25% is $2,500 is divided 10 levels up. И, допустим, он заработал $10,000, из этих $10,000, значит, 25% идет на 10 уровней вверх. Which means everyone gets $250 10 levels up. И это означает, что каждый находится на 10 уровней вверх, кто активирован, кто есть в этой сети активен, то получит свои $250. So J gives 2.5% of his trading profit to I, which means I earns $250. J дает, от него начисляется 2,5% позицию I. Now, J also gives 2.5% to H, but if you see here, H has not secured his position. И также H должен быть тоже активировать свою позицию, но он не активировал, поэтому мы его пропускаем. So the $250 generated by J does not go to H, but it goes to G. И, соответственно, 2,5% идет не в H, а к G. And I becomes the directly sponsored downline of G. И I становится прямым спонсором, то есть осуществляется компрессия, и I становится прямым спонсируемым от G. Similarly, F has activated his position, has secured his position, but has deposited less than $250 on tag. Допустим, F сделал депозит меньше, чем $250, но свою позицию, как бы у него позиция есть. So therefore, the $250 goes to G, but does not go to F. Instead, it goes to E. Но если его позиция не обезопасена от этих инвестиций $250, то он, соответственно, в 2,5% его обходит и идут дальше. So similarly, if you see, all the trading profit goes to the people who are active and have deposited $250. И вы теперь понимаете, что вот эти $250 от J, от самого низа, идет только в те позиции, которые активны, которые положили в таг-маркет $250. But in this example, you see it's only 5 level up commission has been distributed. There's another 5 level remaining.
So that 5 level goes to the person who has sponsored A and A up, up, up. So until it reaches 10 level. Да, вы видите, что здесь только 5 позиций, соответственно, дальнейшие 2,5% будут идти вверх по цепочке тем, кто спонсировал уже A и так далее. This is called dynamic compression in a sponsor line structure. Это называется динамическая компрессия в спонсорской структуре. Now, I know you must be thinking, and most of you must be having that question that, Raj, I'm not able to use my CORBIT. I don't have C-Link access. What do I do? Well, simple thing. You can at least secure your position by depositing $250 on Tag Market, connecting it with Sonic AI so that you are able to earn the profit on or before the 15th of October. Если бы говорил, что, вот, допустим, у меня нет доступа к силам-линку, у меня нет доступа к нашим CORBIT токенам, но для того, чтобы получать вот эту структурные деньги, вы хотя бы значит, положите себе на трейдинг $250. So this was the second profit only that I was talking about, and now we'll be talking about the third commission. И, значит, мы говорили сейчас о второй колонке, о распределении доходов 10 уровней. Сейчас мы поговорим о третьем уровне доходов. Это доход от лотов на 10 уровней. Okay? The third level works in the same dynamic. The third commission works in the same dynamics as we have explained. Here, the dollar is divided equally with first level, second level, and this is the dollar value. Окей. И в этой ситуации делится тот же самый ситуация на 10 уровней, и доллар делится в долларовом исчислении, в процентном, а в долларовом. До $8 50 по 10 уровням. Окей? Now, every broker like Tag Market earns $14 in commission for every trade that is open. And it's not for any trade that $200, $100. They earn $14 for any trade that has opened for $1,000 and above, for example. Окей. Значит, Tag Markets получает доходы примерно $14,5, но от 1000 до $1000 и чуть и выше. $14,5 идет Tag Markets. Окей? Now, out of the $14 that Tag Market earns, $8.50 they distribute in the 10 level as lot commission. И от этих доходов, которые они получают, от 14,50, они распределяют 8,50 по вот этим 10 уровням. Это они распределяют, Tag Markets. $2 goes to the leader pool. $2 идет в пул лидеров. And if you look at out of $14, $10.50 is given back to the community. И если вы видите, значит, от 14,50, 10,50 уходит обратно в комьюнити. Now, we talk about the fourth commission, that's leader pool. И мы говорим еще о комиссии, которая называется лидерский пул. There are two leader pools, leader pool 1 and leader pool 2. И всего два пула, лидерский пул 1 и лидерский пул 2. Each leader pool has $1 and $1 put into them. Каждый из этих пулов состоит из $1 плюс $1. То есть $2 делится пополам. Now, you earn leader pool by achieving certain deposits on Tag Market per month. Deposit means Deposit on Tag Market. Your deposit. Sorry? Your deposits. Yeah, so my entire team's deposit. Your direct team. My entire network's deposit. Окей. Значит, вот это участие пула предполагает то, что ваша команда в депозитах вносит определенную сумму ежемесячно. So, for example, if I have a total deposit of $500,000 in my team, I get one ticket to the leader pool 1. I get it. Если у меня, допустим, 500, 500,000, yeah? $500,000, yeah. Если у меня, допустим, $500,000 объем моих депозитов в моей структуре, то я получаю один билет. If I have a total deposit from my entire team, all sponsor line, every one of $1 million,
I get one ticket in leader pool 2. И если у меня будет 1 миллион, то я еще получаю один билет в лидерский пул 2. Now what happens is there are a lot of people in leader pool 1, but the amount in both the pool is same. There are a lot of people in leader pool 1, but there are very few people in leader pool 2. Учитывая товарооборот, очень много людей в лидерском пуле 1 и совсем мало людей в лидерском пуле 2. So a lot of people in leader pool 1 earn, let's say in that pool, both the pool, we have maybe $10 million and there are 1,000 people in leader pool 1. So each of these people are divided the amount accordingly. И, допустим, там у нас 1000 человек в этом лидерском пуле, мы сделали прибыль $10 миллионов, то из этого пула мы делим пропорционально на все эти 1000 человек. And in leader pool 2, we also have $10 million, but instead of 1,000 people, there are only 10 or 15 people. So now you see the people earning on leader pool 2 and leader pool 1 is different. And in leader pool 2, obviously it's big. И мы видим, что, допустим, во втором пуле там может быть 10-20 человек, но сумма та же, 10 миллионов долларов, допустим, и делится между этими людьми. And there is something called 50% rule that applies, which means you cannot have, let's say in leader pool 1, to qualify for leader pool 1, you needed $500,000 in total deposits on tag from your entire network. Out of that, not more than $250,000 in deposit can be calculated from one leg. Окей, значит, здесь правило 50%, в котором вы, если у вас, допустим, товарооборот 500, то с одной ноги вы можете, то есть здесь уже бинарный принцип, вы можете, значит, у вас считается только 250 тысяч. So the maximum that can be calculated from one leg is $250,000. And let's say you have 2, 3, 400 other legs. The other $250,000 can be calculated from all of that. But maximum cap from one leg is $250,000. Окей, максимальное количество, которое квалифицирует вас на пул, это 50% от большей вашей команды, потому что здесь, извините, не бинарка, а линейный маркетинг. То есть получается, одна нога вам должна принести 250 тысяч, а другие могут быть вот эти набраны 250 тысяч по результатам различных команд, других команд. Then we have some other commission, and that is called the CPA earning, which is cost per acquisition. И у нас есть еще CPA доходы, это оплата за участие. CPA earning is also one of the most important pools of bonuses that each person gets from tag markets. И CPA доходы – это один из важнейших пулов, который вы можете получить, вы можете войти и получить доходы от таг-маркета. Simple thing about CPA earning, let me explain it to you in my easy slide. Давайте я вам объясню, как CPA работает. All the directs that you have who are at your level 1, for example, in this case, P is the direct level, first level of A, K is the first level of A, B, E, they're all first level people. Мы видим PKBE, это первый уровень от вашего аккаунта A. So A earns 1% of whatever deposit has been done if it's more than $10,000 from PKBE. So it has to be less than $50,000 and more than $10,000. A earns 1% of the total volume. То есть A получает 1% от доходов более 10 тысяч долларов до 50 тысяч долларов от PKBE. Now, from your entire network, all of them, the maximum deposit is $1 million, let's say, on tag market. 5% is earned by A, which means A earns $50,000. То есть у вас есть прямые продажи, прямые ваши спонсируемые, вы от них имеете 1%. Дальше вы можете максимально от вашего всего нетворка, вашей всей команды, если у вас, значит, будет депозиты в $1 миллион, вы еще получите 5% от всей вашей команды. In this case as well, 50% rule applies, that a maximum of 50%, let's say you have a deposit of $1 million in this month,
a maximum of $500,000 can be calculated from one leg. И здесь тоже правило 50%, то есть максимально, если сделан, допустим, $1 миллион, то максимально 500 тысяч может быть скалькулировано от одной линии, допустим, линии К. Вот эта длинная линия, там миллион, то есть от нее берется, делится пополам, получается 500 тысяч. Это правило одной ноги. Now, since I told you that this is not a money game and this is not something that, it's too good to be true, it's important that there are certain restrictions and policies and procedure in its place so that everyone enjoys and so that they are not doing an MLM business. It's more affiliate marketing. И чтобы вы понимали, что это серьезно, мы говорим здесь о правилах регуляции, которые есть в таг-маркете. И это не MLM бизнес, это больше партнерские доходы. So these were the different kinds of bonuses and commissions that has been presented by Tag Markets. And I think we are almost on the call, and I'm open for any questions. Good. И Радж сказал, это, в принципе, все вот эти бонусы, которые предоставляет нам таг-маркет. Давайте еще раз, я так вкратце подведу, значит, как бы общую идею, то, что Crowd1 и таг-маркет, они партнеры. Вот то, что показал Радж, это по таг-маркету. То есть таг – это отдельный маркетинг, с которым мы сколлаборированы, потому что мы интересны для таг-маркетс как клиенты. У них своих клиентов более 300 тысяч. И я думаю, что с помощью C1 их будет гораздо больше. Потому что не забывайте, что многие сейчас, кто находится здесь с нами, вы давно уже вышли из бизнеса, мы тоже давно этим не занимались. Но когда компания провела реструктуризацию, появились новые люди. Raj, how many people joined Crowd after we left? 20 million? Right now, I believe we are about 73, 74 million members and customers. Окей, на сегодняшний день, если все посмотреть вместе с нами, примерно 73-74 миллиона человек. Когда мы ушли с Крауда, там было в районе 50 миллионов человек. Так что, видите, компания на рынке больше 6 лет, и количество тех людей, которые занимаются этим бизнесом, оно непрерывно растет. Так что с нами или без нас Крауд работает. Хотелось бы с нами, но были разные ситуации. Поэтому Радж спрашивает, если у вас какие-то вопросы по существу вопроса, то есть на сегодняшний день то, что он сказал, немножко резюмирую. Значит, первое, то, что те, у кого есть существующие Crowd1 аккаунты, не могут участвовать в партнерстве с таг-маркетингом и заниматься этим бизнесом. Raj, will the people got a special tag invite links, referral links? Yes, they will happen, but they will not happen now. They will happen in a couple of days, because obviously once the invite link is open, then even I can send you my invite link and you can join, and all that thing will happen. So first, we are looking forward that members secure their position, and we will be opening up with the invite link this week, but it'll be we'll let you know in advance, so I can tell you that. Окей, значит, будет специальная ссылка, которая позволит вам напрямую приглашать людей в Tag Markets и получать по тому маркетинг-плану, который есть у Tag Markets. Вы будете зарабатывать от трейдов и плюс еще зарабатывать от приглашений. Это касается Tag маркетинга. Окей, as I understand, rightly understand, the CORBIT tokens can use only Crowd1 members. Is it correct? That's right. Окей. Я спросил у него, чтобы подтвердил, что кто может использовать CORBIT tokens. То есть, по идее, вы можете использовать ссылку, которая у вас будет. Вы эти ссылку можете дать кому угодно по таг-маркету. Человек присоединится, положит там свои деньги, сколько там, там от $10, по-моему, минималка. И вы будете получать там доход по таг-маркетинг плану. Но если он захочет воспользоваться токенами, CORBIT токенами, для того, чтобы усилить свой депозит. Вы не забывайте, что, допустим, Радж показывал 600 тысяч на его аккаунте, плечо кредитное, да? По факту он внес 25 тысяч деньгами плюс 25 тысяч в CORBIT токен. То есть он израсходовал 50 тысяч CORBIT токенов вот на эту операцию.
по 50 центов токен на сегодняшний день. Цена токена может измениться. И он получил плюс 12 иксов плечо, получилось 600 тысяч. Та сумма, кредитная сумма, с которой он работал. Он не вносил 600 тысяч. Но он заработал уже, грубо говоря, на своих 25 тысячах, которые у него были, он заработал уже 3 с лишним тысяч за 23 тысячи долларов за вот эти 20 дней. Так работает эта экосистема. То есть если человек хочет воспользоваться CORBIT токенами, он должен быть частью Сивана. То есть он должен купить минимальный пакет и быть активным в Сиване. Все. Дальше он уже начинает либо приглашать, либо и использовать CORBIT токены. Окей? So one thing I want to share, next month, in the month of November, tag markets will be having and launching their own debit cards. So let's say if I make profits, I can withdraw that in my debit card. It's a Visa card, which is powered by, of course, given by a bank, issued by a bank. So if I make a lot of profits, I can withdraw that profit on my card. I can withdraw it from the ATM. I can tap it. I can do whatever I want. Ну, еще так маркет в следующем месяце сделает свою дебетовую карту, виза-карту или мастер-карту, и я могу выводить свои деньги со своей аккаунта на эту карту. Окей, just a second, я посмотрю. Just a second, I will check the questions in a second. Not here. Okay. Sorry, I cannot open for some reason it's crashing when I open in the chat. So, are you with me, Raj? Yeah. Okay, sorry, but I cannot see questions. Оксана, ты можешь открыть микрофон, ты ко-хост, спроси, пожалуйста. Задай вопрос голосом. Я не могу открыть по каким-то причинам чат, я сразу вылетаю из зума. Да, Радж, спасибо огромное за презентацию, за такие великолепные новости. Спасибо большое, Сергей, за прекрасный перевод и также за эти новости. Мы все воодушевлены, и мы сейчас очень ждем тот момент, когда сможем те люди, которые заблокированы кошельки, получить свои токены в доступ для того, чтобы уже начать. Ну, я так понимаю, что и без этого уже можно начать. И вопрос у меня такой по картам. Можно ли будет получить их в России? Хороший вопрос, я думаю, вряд ли. У нас на визе мастер-блок, поэтому да. Okay, Raj, Oksana said, thank you very much for great news for the presentation. And we're all excited to start to build, to start to use our CORBIT tokens. And she hoping people will have access, doesn't matter where they are, in Russia and other countries. So they can have access to the C1 tokens, to their rewards, basically, which they can use in tag markets is great opportunity for us to use this stuff. And she's asking, will be the card available for Russian market? But I said that I don't think so, because it's still restriction, you know. It's unfortunately the government and all that policies, you know, so it's not available now. Yeah, да. Я сказал, что так это все-таки международные законы, и мы не можем, к сожалению, значит, работать только по своим законам, мы понимаем, почему это происходит, и мы не можем позволить тем странам, которые находятся в черном листе, blacklist, значит, использовать эти карты. You know, that's the biggest difference, because UNX, Cambix, they're all listed in European regulations, MiCA law, etc. Биржа, с которой мы работаем, C1 Link и UBIX биржа, которая сейчас вот мы тоже говорим, они работают по европейскому закону и, соответственно, подчиняются всем правилам, которые сейчас есть на рынке. But since tag market is not, therefore tag market is open for Russians. Так как tag market не работает на европейском рынке, он зарегистрирован в офшоре, то он работает со всеми рынками, кроме там практически там порядка 10 стран, где он не работает. Очень большой список, и если кому-то интересно, можно посмотреть на сайте, или я могу послать в чат список этих стран. Но никакая страна из бывшего постсоветского пространства сюда не входит. Там Ямайка есть, по-моему, там Таити есть, Штаты, естественно, есть, еще несколько стран, которые
где есть ограничения. А так, в принципе, все страны, со всеми странами можно работать. Хорошо, Сергей, можно вопрос по тач-маркету? Как давно они на рынке? И еще вопрос, сколько примерно, я понимаю, что это все плавающий процент, но в среднем от скольки до скольки получается за вот эти вот 20 дней было получено? Okay. The first question: what? How long the tag markets on a market? How long they trading? Raj, microphone. Tag market is officially in the market for last 2 years, but the person who has founded the tag, he's a German guy, Nick, and it was one of the world's largest unregulated forex trader 5 years ago. Значит, вообще таг-маркет работает на рынке чуть больше 2 лет. Человек, который открыл таг-маркет, он из Германии, его зовут Ник, и он был 5 лет назад крупнейшим нерегулируемым форекс-трейдером на мировом рынке. Окей, Оксана, еще какие вопросы? Да, по процентам. Это, конечно, очень. Okay, and the equation, what's the roughly percentage per week which you got? I can show my tag market account so that members can see that as well. Я могу показать свой аккаунт в таг-маркете, чтобы все видели. Окей? Desktop. Here we go. In Dubai, the internet connection is slow. В Дубае тоже медленный интернет. Сейчас все это грузится. Окей. There you are. Oops. If you're recording this call, don't send it anywhere, sir. Okay, I will cut it. Yeah. Sonic. Yes, this one. So if you look at total investment, $50,000. Total ROI 3.97%. Вы видите, вот за 20 дней, что я получил, около 4%. Аккаунт $50 тысяч открытый. Net ROI is 2.86%. И минус расходы, значит, получается около 3% на возврат инвестиций, на ROI. So if you look at, I have invested 25,000 and half of CORBIT. But since I don't have CORBIT, I can't use CORBIT because a company only gave us little amount of CORBIT. So I have put all my CORBITs here. Now I don't have CORBIT, so I've put another $25,000. And in the last, I think this was opened a few days ago. Oops, this was opened a few days ago. I think 3 or 4 days. And if you look at this, I've only put 25,000 requested for an amplification. I've got this. So the current is 4.22% on this one. И вы видите, что, допустим, мне компания дала чуть-чуть токенов, то есть CORBIT токенов, у меня их много не было, поэтому я открыл еще второй аккаунт еще на $25 тысяч, буквально пару дней назад, и вот результат у меня вот 4,22%. So yeah. Wow, good result, really good result. Yeah, it's a good result. So far, like in 20 days, I would say it's good, 4%. Of course, it's an amplification. And when I look at the end, I'm just waiting for the 1 month to complete, and then I can see. Yeah. Я говорю, сейчас это очень хороший результат, и я жду, когда вот 1 месяц закончится, чтобы показать свой результат за 1 месяц. И сегодня у нас тоже открыт уже аккаунт на 250, и вот тут мы как раз обсуждали. Окей. У нас был открыт аккаунт на $250, и за 2 дня 3,28%. За 2 дня. Вот этот результат, который мы посмотрим. Я могу показать потом.
в следующий раз, но аккаунт Раджа вас впечатляет, потому что $250, которые мы внесли, плюс 250 в CORBIT токенах, это 500 умножить на 12 иксов, получается, соответственно, сколько это получается? $6000, правильно? 500 умножить на 12 иксов, 3 нуля, да, $6000. Вот и 3,28% за 2 дня. Вот это то, что у нас результат. Отличный результат. Отличный. Сейчас что нужно сделать командам? Я так понимаю, лидерам нужно сейчас сделать регистрацию, верификацию и до 15 числа проплатить 200, не проплатить, а внести депозит $250 можно в USDT. Да, в любом варианте, если у вас есть возможность использовать карты, фиат, да, в любой валюте или крипте. То есть там... При этом сжигается 250 токенов, на сумму токенов на сумму 250 сжигается. Это будет автоматически в кабинете. Да, это очень важно, на самом деле, чтобы вы понимали, 250, короче, вы выносите $250 в любом варианте фиат или крипта, $250 вносите в CORBIT токенах, то есть вы выносите 500 CORBIT токенов по цене 50 центов, цена будет меняться после 15 числа. Дальше эти токены, они никуда не идут, они сгорают. То есть ваш аккаунт, в вашем аккаунте вы видите специальный ключ, код, вы его потом используете в Tag Markets для того, чтобы получить вот эти 12x и дополнительно. То есть получается, по сути, ту сумму, которую вносит Tag Markets, так вы зашли через Crowd1 с использованием CORBIT токеном, через C1 с использованием CORBIT токенов, у вас будет, соответственно, не 12 иксов на вашу сумму, ну, реальных там денег, да, USDT или фиата, а 24 икса, чтобы вы понимали, да? Но в данном случае как бы поддержка по договоренности является вот этим CORBIT. То есть если кто-то со стороны хочет получить вот эти 12 иксов с учетом CORBIT токена, должен обратиться к вам. У вас есть эти CORBIT токены, они заходят в вашу структуру и, соответственно, становятся членами C1 и могут использовать эти токены для того, чтобы для усиления вашего аккаунта, для получения дополнительных на 50% на счет плюс 12 иксов вверх. А если нет CORBIT токенов, то 250, допустим, то не будет плеча? Нет, будет плечо 12 иксов, да, на 250. Угу. То есть 250 и 250. А с CORBIT токена будет 500. Угу. Ну, у кого много CORBIT токенов, те могут, они могут передаваться, я так понимаю. Да, можно генерировать код специальный, который можно будет отправить с партнерам, и подчеркиваю, партнерам по силам, существующим или будущим. То есть не просто на сторону, может, мы это просто обсуждали, просто вот кому-то дать это, кто-то со стороны решил войти. Нет. Если человек хочет просто зарегистрироваться на Tag Markets без всякого контакта с краудом, он по вашей ссылке заходит, сам регистрируется, кладет свои там, сколько он хочет, $1000, $10, как хочет. Это его дело. Но он получает те же самые 12 иксов, но он не получает вот той добавки, которая идет в этих токенах. То есть это сделано для того комьюнити, которое у нас спрашивало вот, на этом 2019 года, что делать с реворсами, что делать с loyalty points. Вот сейчас как раз вот этот момент, который мы очень-очень долго ждали, он произошел. Дальше уже ваше право, как вы будете с этим поступать, верю, не верю, попробую или нет. Еще раз повторяю, что вопрос стоит $250 это те, кто хочет получать по партнерке, а так можно начинать с $10, плюс $10 в CORBIT токенах, это $20, 12 иксов плечо, это $240. Вот пусть они торгуются. Это вот минимальный вариант. Оксана, еще вопрос есть? Да, по выводу. Как происходит вывод и на какие кошельки? Raj, they withdraw, how the process of withdrawal, on which wallet you can withdraw your money, in which currency, fiat or crypto, how is the process doing? Any currency, so any crypto on Tag Market. So the withdrawals of Tag Market, C1 has nothing to do with the Tag Market withdrawal, number one. Number two, you can withdraw in any currencies in any wallet, Bitcoin, USDT, Solana,
they have a lot of options. You can also withdraw it to your bank account. You can withdraw it to any of your wallet. So anything. Значит, вы можете вывести в любой валюте, то есть сила никакого отношения к выводу денег с таргет-маркета не имеет. То есть вы можете сделать свой вывод в любой крипте, который есть на таргет-маркете, биткоин, солана и так далее, и так далее. Плюс вы можете вывести на свой банковский счет. Вот любой вариант, который вы хотите. Все отлично. Спасибо огромное, Радж. Спасибо огромное, Сергей, от всей команды нашей. Мы все воодушевлены, мы все начинаем, кто хочет заработать, я думаю, сейчас очень прекрасная есть для этого возможность. Спасибо вам огромное. Thank you very much, Raj. Thank you for the great information. And I think it's the right way to start to push, and start to earn money. Finally. Absolutely. I will